کہ تو جو ان کا منہ توڑو جواب عطا فرمائے۔ ہر طرف سے صدائیں گونج رہی تھی کہ یا اللہ اسلام کا بولنے والا کوئی نہیں ہے، اسلام کا ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل شہر میں نمرود بادشاہ کا مقابلہ کرنے والا اللہ نے اپنا خلیل بھیجا اور اس کا نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، کہ جنہوں نے اپنے اس فرزند ارجمند کی قربانی پیش کی تھی، وہ لوگ تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ بابل بادشاہ جو تھا نا، اس شہر میں جو ہے نا، شہر سے باہر سال میں 2 میلے کرنے جاتے تھے۔ عیاش لوگ تھے، ظالم و جابر تھے لوگ، تو شہر سے باہر جو ہے وہ میلے کرنے جاتے تھے سال میں 2 مرتبہ۔ تو ان کا عمل یہ تھا کہ جب میلے کرنے کے لیے جاتے نا تو اپنے بڑے بڑے معبودوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے جو ہے نا، وہ میٹھے اور طرح طرح کی کھیر فاتح کے لیے پیش کر کے جاتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ تو پورا شہر میلہ کرنے کے لیے جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ جب یہ تمام لوگ شہر چھوڑ کے جو ہے نا میلہ کرنے کے لیے چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یار ان معبودوں کو توڑنے کا اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ملے گا۔ ہمت دیکھیو ہمت۔ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت والد ہی ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ میلہ کرنے کے لیے گئے اور شیرینی طرح طرح کی مٹھائیاں اپنے معبودوں کے سامنے رکھ کے چلے گئے۔ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے معبود کھا لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، جانے کے بعد میں پہلے تو ان سے کہا کہ آپ سنتے ہو؟ کوئی جواب ہی نہیں آیا مورتیوں کے سامنے۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ سنتے ہو؟ جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم سنتے بھی نہیں ہو، ہمیں جواب بھی نہیں دے رہے، ہماری بھی نہیں سن رہے تم، اور تم ہمیں کوئی جواب بھی نہیں دے رہے ہو، تو تم مٹھائیاں اور یہ شیرینی کیسے کھا لو؟ آپ نے کلہاڑی لی، سب کو توڑ دی۔ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا اتنے شاندار بنی ہوئی تھی وہ تصویریں، سب کو مٹی کر دیا۔ ان میں سے ایک بڑی تصویر مورتی کو چھوڑ دیا، اور اس کے گلے میں جو ہے نا یا اس کے کاندھے میں 2 روایت ہیں کہ وہی کلہاڑی لٹکا دی۔ اب واپس چلے آئے صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لوگ آئے میلہ کر کے، تو میلہ کر کے ان کی عادت یہ تھی کہ جب میلے سے واپس آتے تو وہ اپنے مندروں میں جا کے جو ہے وہ حاضری دے کے پھر گھر کو لوٹتے تھے ظالم لوگ۔ اب ادھر سے میلہ کر کے آئے، مندر میں گھسے، صاحب دیکھ رہے ہیں تو سب ٹوٹ ہوئے، چکر میں پڑ گئے، غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ کہا کس نے کیا یہ کام؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ میں جس نے یہ کیا ہے اس نے بہت بڑا اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک بولا یار ہمیں ایک کے اوپر شک لگ رہا ہے، یہاں پر جو ہے ہم تمام لوگ تو جو ہے معبودوں کی پوجا کرنے والے، مجھے ایسا لگتا ہے یا ایک جوان ہے وہ صرف ہمارے مقابلے میں جو ہے ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، اور اس کا نام ابراہیم ہے، مجھے لگتا ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ شک حضرت ابراہیم پر گیا۔ نارے نمرود، اس کا ذکر بھی سنائیں گے ہم آپ کو۔ نمرود بادشاہ جو تھا ظالم، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا۔ ایک ہمت دیکھی بچے کی ہمت، والد ہی ہوئے تھے حضرت ابراہیم، ڈرے نہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی سلطنت، جس کی حکومت اللہ نے اس کو پورے دنیا پہ اس کو حکومت دی تھی، نمرود۔ حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا نمرود کے سامنے، ہاں بھائی ہمارے معبودوں کے ساتھ میں تم نے ایسا کیا۔ حضرت ابراہیم کی ذہانت دیکھی۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے صاحب آپ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ان میں سے جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو۔ ہو سکتا ہے وہ بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے ہیں،
बड़े के सामने उन्होंने सोचा होगा तुम मेरे मुकाबले में काम ही नहीं कर सकते हो सकता है इसने मार दिया हो इसे। अब वो नमरूद तो जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जाहिरी एतबार से किसी भी सवालों के जवाब तो न दे सकता था। कहा साहब अगर जो है बड़े से ना पूछो तो जिनकी पिटाई हुई है ना, जिनको मिसमार किया गया, इन्हीं से पूछ लो भैया तुम्हें किसने मारा है। चक्कर में पड़ गए साहब। उनमें से एक कहने लगा कि इब्राहिम हमारे माबूद जो है वो आप इनके साथ में आपने जुल्म किया है, खुद ही बता दो, ये बोल भी नहीं सकते हैं बेचारे, खा भी नहीं सकते। तो कहा जालिमो तुमसे बड़ा जालिम कौन होगा, तुम ऐसे की इबादत कर रहे हो जो ना तो सुनते हैं ना देखते हैं ना खाते हैं ना पीते हैं। तो नमरूद जो है वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किसी सवाल का जवाब ना दे सका, हिम्मत ही नहीं थी उसके सामने। अच्छा एक बात आप दुनिया में याद रखें, अगर किसी से आपका बहस व मुबाहसा हो जाए ना तो जाहिल आदमी की पहचान ये है कि जब वो आपसे इल्मी मबाद पे या जाहिरी एतबार से अलामात उसकी ये होती है कि वो आपसे अगर बिगड़ी बिगड़ी बातें करने लगे तो आप समझ जाओ ये जाहिल है, ये आपको आपके इल्म के मुताबिक जवाब नहीं दे सके। और बुजुर्गान दीन फरमाते जाहिल से मत भिड़ो, वो जरा जरा सी बातों में आपकी बेइज्जती कर देगा, गाली देगा, गलौज करेगा, उसके अंदर इतनी काबिलियत तो है नहीं कि वो तुमसे तुम्हारे इल्म का मुकाबला करे। जाहिल की पहचान यही है। तो हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि इल्मी मबाइस उसके सामने बहस व मुबासा कर रहे थे कि तुझे अगर अल्लाह ने हिम्मत दी तो मुझसे इल्म के मुकाबले में बहस कर ले, लेकिन उसके अंदर जो है इतनी हिम्मत नहीं थी। तो जालिम ने जो है भरे दरबार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको आग में डाल दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हैं साहब, अल्लाह का नाम लेने वाला इतने बड़े शहर में सिर्फ एक ही था। कान कुरान कज़ा व कुदरत जो है अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के अंदर जो है खलबली मच गई थी जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म सादर किया था। चंद लोग छिपे दुबे थे जब ये कहा गया कि इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। अब वो इब्राहिम के जो दिल में सोच रहे थे, या अल्लाह इन लोगों के दिलों में आग में डालने का जो इरादा तूने दिया है वो किसी और ने नहीं, वो भी तूने ही दिया। अगर तूने जो है वो मुझे आग में डालने का हुक्म दिया है, या अल्लाह तेरे आगे तो 100 आगे जो है अगर तू मेरे लिए पेश कर दे तो वो सब मैं अपने कबूल करता। तो नमरूद ने जब हुक्म दिया तमाम रियाया ने कहा ठीक है इनको आग में डाला जाए। कहा गया कि आग जलाई गई, ऐसी आग कि जिसकी लपटें जो है वो इतनी ऊपर तक जाती थी, अगर परिंदा उसके ऊपर से जो है वो गुजर जाए तो कहा कि उसकी लपटों से जो है वो खाक बन जाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन्होंने कहा यार अगर ऐसे डालेंगे तो हम भी जल जाएंगे। तो किसी चीज में मिंजीक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दाखिल किया गया और ऊपर से फेंका गया आग में। जैसी फेंका गया वैसी हजरत जिब्रील हाजिर हो गए। हजरत जिब्रील कहने लगे इब्राहिम मैं सिदरतुल मुंतहा का मकी हूं, मेरा आना जाना सिदरा तक। अगर तुम्हें अल्लाह की बारगाह में कोई अपनी फरियाद लेके भेजना है भेज दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्रील आज मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। कहा कोई जरूरत नहीं? कहा हाँ। कहा अच्छा जिब्रील मुझे एक बात बताओ। कहा क्या बात है? कहा ये बताओ ये काफिरों के दिलों के अंदर ये कैसे आया कि मुझे आग में डाल दिया जाए? कहा यार ये भी तेरे माबूद ने ही डाली। कहा अगर मेरे अल्लाह ने डाला है ना इनके दिलों में कि मैं आग में डाला जाऊं तो मुझे ऐसी 100 आगे कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए तैयार की है मैं राजी हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया ना, जैसी डाला गया वैसी अल्लाह ने संदेश जारी कर दिया। कुल या नारो कूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम को जलाना मत और इतनी भी ठंडी मेरे इब्राहिम पर मत होना कि मेरे इब्राहिम को सर्दी लग जाए, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ऐ आग इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा और ठंडी वाली हो जा। कहा कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया ना तो
आग के शोले तो ऊपर जो है वो भड़क रहे थे, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नीचे आ गए थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग के अंदर जन्नत की ठंडी ठंडी हवाओं को खोल दिया। ये हजरत इब्राहीम की शान है। वो नमरूदी ये समझते थे कि इब्राहीम जो है वो आग के शोलों में जल रहे हैं, लेकिन ऊपर तो शोले जलते थे, लेकिन नीचे जो है अल्लाह ने जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया। कहा गया एक आध दिन हजरत इब्राहीम आग में नहीं रहे, बल्कि 40 दिन लगातार आग में उनको रखा। 40 दिन के बाद वो सोच रहे थे कि अब तो मिट्टी भी नहीं बची होगी इब्राहीम, लेकिन वो कहते नहीं है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। तो अल्लाह जिससे रोशन करे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम जब 40 दिन के बाद में जब आग के शोले जो है ना ठंडे हो गए ना, सर्द, हजरत इब्राहीम आ रहे थे। कहा गया कि जब शोलों के ऊपर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई आदमी आग पर नहीं चल रहा, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये फूलों में से गुजर रहा है। हजरत इब्राहीम की शान, तो उन्हीं का जिक्र है। और आपने ये भी सुना है कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो शरफ दिया था कि आप कभी भी जो है ना वो मेहमानों के बगैर खाना नहीं खाया करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आपने अपने घर वालों से कहा कि ऐसा करो खाना पकाओ, मैं किसी फकीर को बुला के लेके आता। ये जंगल में गए, देखा कि एक फकीर थे, 80 साल की उम्र थी। कहा बाबा चलो मेरे घर खाना खा ले। अच्छा, खाना खिलाना, जब इंसान किसी को खाना खिलाता है ना तो वो ये ना समझा करे कि मैं खिला रहा हूं। मैं आपको ये अच्छा मशवरा देता हूं, अगर आपने ये कह दिया अल्लाह नाराज हो जाए। खाना अल्लाह ही खिलाता है, वसीला बनता है। तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो लेकर आए। आने के बाद दस्तरखान लग गया, कहा साहब बैठिए, अल्लाह का नाम लेके खाइए। वो कहने लगा इब्राहीम मैं तो जो है वो बुतों की पूजा करने वाला हूं, मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम ले लूंगा। कहा भाई मेरा कोई तुझसे जाहिरी रिश्ता तो नहीं है, मैं तुझे बुला के जो लाया हूं वो अल्लाह के वास्ते लाया हूं, अल्लाह के लिए बुला के लेके आया हूं, और तू अगर अल्लाह का नाम लेके खाता है तो तू खा ले, वरना तेरी मर्जी है। वो उठा और चल दिया दस्तरखान पे से। उधर फौरन हजरत जिब्रील हाजिर हो गए। कहा इब्राहीम तुम्हें अल्लाह पाक ने सलाम भेजा है और ये कहा कि वो फकीर जो तुम्हारे दस्तरखान पे आया था ना, तुमने मेरे एक बंदे को नाराज कर दिया। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो कहने लगे या अल्लाह वो तेरा बंदा, वो तो बुतों की पूजा करने वाला है, वो तेरा बंदा कैसे हो सकता है। कहा इब्राहीम बता उसकी उम्र कितनी थी। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह उसकी उम्र 80 साल थी। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मैंने उसे 80 साल खिलाया, तू एक दिन नहीं खिला सकता। वो रहीम के जो काफिरों पे भी रहम फरमाने वाला है। ये कोई इनके माबूद देते थोड़ी है ना, अल्लाह ही देता है। यकीन है इनका, हमारे यकीन उठ गए। सुबह ही उठते 4 बजे घर के आगे जो है ना पानी डालते हैं ये काफिर। मुसलमानों के हाल ये 10 बजे उठेंगे, 10 बजे फकीर हो गए, फकीर के जिनके घर पे 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन 4 बजे उठेंगे वो। मैंने बाजों को देखा है रात में जागते पूरी पूरी रात, ताशबाजी, जुआ, शराब, ये सब आम है, लेकिन सुबह में जल्दी नहीं उठेंगे। और उनके यहाँ रोटियां मैसर नहीं है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह से नहीं मांगते। और काफिरों का हाल ये, सुबह ही देख लेना आप, सुबह के 4 बजे उठ के जो है ना घर के आगे अपने पानी डालते हैं, घंटे बजाते हैं। उनका यकीन होता है अल्लाह दे रहा है उन्हें। हमारे यकीन अल्लाह से उड़ गए, अल्लाह कहां से दे। हज़रत सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह पाक ने ये कहा कि उसकी उम्र 80 साल की, मैंने 80 साल खिलाया, तुम एक दिन नहीं खिला सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए, जाने के बाद में उसे पकड़ के लेके आए, देखा कि वो पहाड़ की एक खो के अंदर बैठा हुआ है। कहा बाबा चलिए। कहा इब्राहीम उस दिन तो आपने जो है मुझे अपने दस्तरखान से उठा दिया, आज तो मुझे बुलाने कैसे आया है। कहा अल्लाह ने भेजा है। कहा एक शर्त पे जाऊंगा। कहा शर्त क्या है। बोले शर्त ये तेरे अल्लाह का नाम ले लूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई बाबा माफ करो चलो। कहा किसने हुक्म दिया। कहा मेरे अल्लाह ने कहा। कहा आपके अल्लाह ने कहा। कहा कि जब आपका अल्लाह इतना प्यारा है कि मैंने उसका नाम ना लिया, उसके बावजूद भी मुझे खिलाता है, तो पहले खाना बाद में खाएंगे, पहले मुझे उस अल्लाह का गुलाम बना दो। कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह का गुलाम बनाया, बंदा बनाया, उसके बाद में फिर खाना खाया गया। तो अखलाक होना चाहिए
اخلاق سے تو ہمارے بڑے بڑے کافر بھی مسلمان ہو گئے. ترجمہ قرآن سنیے آپ. فرمایا اذ قال لی ابی واذکر فی الکتاب ابراہیم، اے لوگوں کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سنیے. کتاب سے مراد قرآن ہے. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سچے نبی. اذ قال لابی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں اختلاف ہے. قرآن میں آیا یا ابی لابی، یہاں پر اب کا معنی ہوتا ہے باپ، لیکن یہاں باپ سے مراد کیا ہے؟ آپ کا چچا ہے. دیکھیے اہل عرب کا یہ دستور تھا نا، وہ چچا کو جو ہے باپ کہتے تھے، بڑے کو جو ہے باپ کہہ دیا جاتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ طارق. کیا نام ہے؟ ریخ طارق. اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا، اے میرے چچا تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تو نہ تو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ دے سکتا ہے. بدھ دے سکتے، تماچوں کو تماچے مارے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے. بعض لوگ ٹٹکے کر کے آتے ہیں. ٹٹکوں کے تعلق سے فرمایا قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر دی ہے کہ ٹٹکا جو ہے بڑا بڑا ٹٹکا، بڑا بڑا جادو، اگر اس کے سامنے قرآن پڑھ کے جو ہے وہ انسان گزر جائے یا الہنگ جائے اور قرآن پڑھا ہوا ہو اور وہ اپنے پر حصار کیا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے جادوؤں سے اسے بچا دیتا ہے. فرمایا وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، اور یہ معبود باطل معبود تمہیں جو ہے وہ کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک، اے میرے چچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا. یعنی بتوں کے پجاری جو ہے وہ آپس میں گھیرا لگا کے بیٹھتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے تو بڑا احساس ہوتا تھا یار یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ تو جھوٹے خدا ہیں، سچا خدا تو اللہ ہی ہے، تو ان کو کیسے منوایا جائے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس میں وہ علم آیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. فَاتَّبِعْنِی، تو آپ میری پیروی کرو. اہدیک صراطا سویا، میں ضرور تمہیں سیدھا راہ دکھا دوں گا. اگر تم میری بات مانو گے تو اللہ کے دین پہ آ جاؤ گے، اور اللہ کا دین کیا ہے؟ سچا ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا شیطان کے بندے مت مان. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے نا وہ اپنے اللہ کا بڑا نافرمان. جو شیطان کا بندہ بن جاتا ہے نا شیطان اسے تباہ کر دیتا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے چچا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تجھے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے. فتکون للشیطان ولیا، تو اس وقت شیطان کا دوست بن جائے گا. قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، تو چچا آزر کہنے لگا کیا تو میرے معبود سے منہ پھیرتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو بعد نہ آیا، لارجمنک، تو میں تجھے ضرور پتھر سے ماروں گا. کس نے کہا؟ ابراہیم کے چچا نے. وہجرنی ملیا، اور عرصہ دراز کے لیے تو مجھے چھوڑ دے. ظالم تھے، مانے نہیں. قال السلام علیک، کہا تجھے سلام. ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی چاہوں گا. اچھا یہ کلام جو ہے نا یہ کلام اس وقت تھا جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ توقع تھا کہ میرا چچا جو ہے وہ ایمان لے آئے گا. لیکن جب یقین ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا تو اب ان پر سلام نہیں ہوگا. یہ کلام قرآن کا جو ہے وہ توقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ میرا چچا ایمان لے آئے گا، تب اس وقت آپ نے کہا تھا تجھے سلام ہو اور میں تیرے لیے اللہ سے معافی چاہوں گا. اب جب پورا یقین ہو گیا کہ یہ کافر ہو گیا، سڑا ہوا کافر، تو اس کے بارے میں کیا معافی مانگی جائے گی؟ انہو کان بی حفیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ میری پوری فریاد ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا. کل انشاءاللہ آل ابراہیم کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں سلاست پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.